حافظ صاحب، کراچی میں میئر کے الیکشن پہ سارے ملک میں بڑا ہنگامہ ہوا، وہ ہنگامہ اب تک تھما نہیں ہے. آپ کے خیال میں کراچی میں ہوا کیا؟ دیکھیں، بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ کراچی میں الیکشن ہی نہیں ہوا، باقی سب کچھ ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا الیکشن کروانے کے لیے کتنی جد و جہد کرنی پڑی بلدیاتی الیکشن. پھر جب وہ ہوا تو اس میں بہت سارے سوالات. الیکشن کے انعقاد کے بعد سیٹیں چھیننا شروع ہو گئیں، اس کے لیے لڑتے رہے. پھر اس کے بعد سب کچھ کرا کے بھی جب بالآخر نمبر سیٹل ہو گئے اور سارے تحفظات کے باوجود ایک نمبر اچیو کر لیے تو الائنسز بن گئے. الائنسز میں پیپلز پارٹی نون لیگ اور جے یو آئی کے ساتھ اور جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے ساتھ چلی گئی. اب 193 ہمارے، اس میں سے ایک ودہیلڈ ہو گیا تو 192 اور 173 ان کے. اب یہ کوئی والا الیکشن تو تھا نہیں کہ پبلک آئے گی پتہ نہیں کس کو ووٹ ڈالے گی. اب تو نمبرز طے تھے، ایک کاروائی ہونی تھی جس میں 192 والے کو 192 ملنے تھے، 173 والے کو 173 ملنے تھے. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اس پورے الیکشن کا اغوا کر لیا. 31 لوگ اس دن پہنچ نہیں سکے کسی بھی سبب سے، چاہے خریدے گئے، چاہے روکے گئے، چاہے جبر کیا گیا، چاہے لاپتہ کیے گئے. لیکن یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی، حکومت کی ذمہ داری تھی. انہوں نے اپنا فرض پورا نہیں کیا اور ایک جعلی قسم کا الیکشن ہوا اور اکثریت حاصل کرنے کے باوجود اقلیت کو جو ہے وہ جتوا دیا گیا. ظاہر سی بات ہے کہ اس کو چیلنج بھی کیا جائے گا، اس کی مزاحمت بھی کی جائے گی اور پورا پاکستان الحمدللہ اور میڈیا بھی اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا کہ یہ دھاندلی یا دھاندلا نہیں ہونا چاہیے تھا. 31 لوگ جو غائب ہوئے، آپ کو کیا شک پڑتا ہے کہ کس نے غائب کیے؟ کیا پیپلز پارٹی تھی، ایم کیو ایم تھی، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی شعبہ تھا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی کو اس وقت کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی اپنے تئیں یہ سمجھ رہی ہے کہ اس نے پورا ملک فتح کر لیا ہے. حالانکہ میرے حساب سے تو پیپلز پارٹی مشکل میں بھی آنے والی ہے. لیکن اس وقت تک وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ پروجیکٹ بلاول لانچ ہو چکا ہے تو ہمیں اس کا بڑا ایڈوانٹیج ملے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جہاز تو ٹیک آف ہوتے ہی کرش ہو گیا ہے اور اس کراچی کے الیکشن نے تو وہ کلنک کا ٹیکہ لگایا ہے اور وہ بدنما داغ لگایا ہے اس پورے پروجیکٹ پر اور پیپلز پارٹی پر کہ لوگوں کو سن 70 بھی یاد آ گیا، اور فاطمہ جناح بھی یاد آ گئیں جب کنونشنل لیگ کے سیکرٹری تھے بھٹو صاحب اور ایوب خان ڈیڈی تھے. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اتحاد کیا تحریک انصاف کے ساتھ. آپ کو خیال میں جو ملک میں مجموعی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس اتحاد کا خمیازہ تو نہیں اٹھانا پڑا آپ کو؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بات چیت تو پی ٹی آئی سے بہت پہلے سے چل رہی تھی. 9 مئی کو تو بہانہ بنایا ہے پیپلز پارٹی نے اور چاپلوسی کرتے ہیں پھر وہ سارے کام کرنے کے ساتھ. حالانکہ اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ پرابلم ہے تو جماعت اسلامی کا میئر روک دیا جائے گا. آپ بتائیں کہ ہمارے پاس چوائس کیا ہے؟ پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے چیئرمین اوتھ لے رہے ہیں پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق، تو اس کے ساتھ کیوں نہیں بات چیت ہو سکتی؟ تو بات چیت بھی کی، نمبرز بھی پورے ہوئے، ایک اسموتھ طریقے سے ہو جاتا. وہ 31 لوگ بھی تو پی ٹی آئی کے ہی ہیں نا جن کو جو ہے وہ روکا گیا یا آن کر لیا گیا یا خرید لیا گیا. تو وہ تو کسی اور پارٹی کے نہیں ہے نا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بھی پرابلم تھی کہ ان کے ساتھ چونکہ ہم گئے تو اس وجہ سے ہمارا میئر نہیں آ سکا. یہ پیپلز پارٹی پہلے ہی فیصلہ کر چکی تھی کہ منڈی لگانی ہے انسانوں کی، اپنی تاریخ دہرانی ہے اور جمہوریت پہ شب خون مارنا ہے. اس نے اس کام کو کیا ہے. ابھی انہیں کچھ آزادی ہے، کچھ عرصے میں ان کی ڈھیل ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ حالات دوبارہ ریورس ہو جائیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگوں کو بھی کوئی آفرز کی گئی. آپ کو حتمی طور پہ پتہ ہے کس نے آفر کی، کیا آفرز کی؟ اچھا دیکھیں، ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی تو کلیم کر رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا سعید غنی صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ جماعت اسلامی والے اپنے نمبر پورے کر کے دکھائیں اور ظاہر ہے مختلف طریقوں سے لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی اور ٹو سم ایکسٹینٹ انہیں آفر کی شکل بھی دکھائی گئی. لیکن چونکہ جماعت اسلامی ہے تو جماعت اسلامی کے لوگوں کے ساتھ تو کوئی کھل کر جو ہے وہ بات بھی نہیں کر پاتا ہے بجائے یہ کہ وہ اس کو خریدے. بہرحال اس سب کے باوجود ہمارے جماعت اسلامی کے لوگ ثابت قدم رہے اور 130 آؤٹ آف 130 اس دن موجود تھے اور پہلی شکست تو پیپلز پارٹی کو اسی وقت ہو گئی جب جماعت اسلامی کے 130 میں سے 130 موجود تھے اور انشاءاللہ یہ اپنی اس جیت کو انجوائے نہیں کر سکیں گے. دیکھیں 15 سال سے موجود ہیں، 15 سال سے بلدیہ بھی ان کے پاس ہے اور ان کے پاس صوبائی حکومت بھی ہے اور وفاق میں بھی ہے. آدھے برس 15 میں سے یہ وفاق میں بھی رہے ہیں، اس وقت بھی سب کچھ ہے. جو اب میئر بنے ہیں قابض میئر، وہ میئر ایڈمنسٹریٹر تھے تو اربوں روپے کی کرپشن تو اس پورے دور میں ہوئی ہے نا. ہم نے تو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی ہے، اب ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. اب میثاق معیشت نہیں، اب حساب معیشت ہوگا. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اس شکست کو یا یہ جو تخلیق کی گئی شکست اس کو تسلیم کر لیا یا کچھ
आइंदा का लाया अमल भी आपके नहीं, किसी सूरत में तस्लीम नहीं करेंगे. आप देखें, ये तो कराची का मेयर का इलेक्शन ही नहीं है, तो पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन बन गया. और ये सवाल तो अब पूरे पाकिस्तान में आ गया कि जो मेयर का एक इलेक्शन कमीशन नहीं करा सकता, वो पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन क्या कराएगा. और ये तो अब ट्रैवल कर रहा है पूरे पाकिस्तान. आपने देखा नहीं इस्लामाबाद में कितना बड़ा एहतजाज हुआ है, पूरा पाकिस्तान पुष्प पर आकर खड़ा हो गया है कराची के. और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. कराची जो 30 साल 40 साल से आइसोलेशन में था, जमात इस्लामी ने उसको मेन स्ट्रीम में लाकर खड़ा कर दिया. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी. हम पुरअमन मुज़ाहमत भी करेंगे, हम मार्च भी करेंगे, जलसे भी करेंगे, राब्ता अवाम भी करेंगे, अदालत में भी मौजूद हैं, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में भी पिटीशन कर रहे हैं. सब कुछ करेंगे. ये मेरा नहीं, ये कराची के 3.5 करोड़ लोगों का मैंडेट है. अच्छा, इलेक्शन का साल ये है, इसमें मुस्तकबिल में आप देख रहे हैं कि जमात इस्लामी पीटीआई के साथ कौमी सतह पर कोई इत्तेहाद कर सकती है? जमात इस्लामी अपने परचम, अपने नाम, अपने निशान से इलेक्शन लड़ेगी. और लोकल एडजस्टमेंट हम मुख्तलिफ हालात के तनाजुर में, कैंडिडेट को देखते हुए, हालात को देखते हुए करने के लिए अपनी जो नीचे की जमातें होती हैं उनको हम अलाउ करते हैं. तो यही हमारी पॉलिसी है. इलेक्शन होने के बाद फिर हालात को देखते हुए स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है. अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट से कोई गिला आपका मौजूदा? मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट को ख़ुद अपने पूरे कंडक्ट को ज़रूर देखना चाहिए. मैं इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो मुतनाज़ हो. और 75 साल की एक हिस्ट्री है, उसके तनाजुर में आगे की चीज़ें देखनी होंगी. और मुख्तलिफ़ इदारों को मुख्तलिफ़ तरीक़े से अपने अपने जो भी हमारे फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क में काम करने का आदी बनना होगा. मैं इससे ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहता कि पाकिस्तान में एक आइन है और पाकिस्तान में एक ज़ाब्ता मौजूद है. हम सब उसको फॉलो करेंगे, हम सब का भला है. और इस बात का ज़रूर एहतमाम होना चाहिए कि कभी भी हमारी फ़ौज आवाम के सामने आकर ना खड़ी हो. इसका नुकसान ना फ़ौज को है, ना आवाम को है, ना मुल्क को है. तो अच्छा, इसका एहतमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह मुल्क ठीक चलेगा. मुर्तज़ा वहाब आपके मुखालिफ कैंडिडेट थे, वो जीत गए हुए हैं. अब आप क्या उनकी मदद करेंगे, उनके साथ ताउन करेंगे कराची की बहाली के लिए? ये मखामसत का सिलसिला जारी रहेगा? मुझे इस मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ रही है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम की भी मदद करो और मजलूम की भी. तो लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह, मजलूम की मदद तो समझ में आती है, जालिम की मदद कैसे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम को जुल्म से रोक कर उसकी मदद करो. तो करप्शन से रोकेंगे, लूट मार से रोकेंगे. जो काम ये नहीं करेंगे अवामी दबाव के ज़रिए से करवाएंगे, लेकिन कबूल इनको नहीं करेंगे. अच्छा, कराची की सूरत हाल मुद्दत से ऐसी है, ना सड़कें बनी, ना गटर बने, ना पानी का मसला हल हुआ, ना सफाई का मसला हल हुआ. इसके लिए आप किसको मूरद इल्ज़ाम ठहराते हैं? जिनकी हुकूमतें रही हैं 15 साल से, तो लगातार ही ना पीपल्स पार्टी, और उससे पहले भी मौजूद रही है. MQM हमेशा इनकी शरीक रही है. तो ये दो जमातें मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं. फिर दर्जा बदर्जा ज़ाहिर नून लीग ने हमेशा कराची को नज़रअंदाज किया. और जो PTI भी थी, उससे भी हमारा यही शिकवा था कि आप कराची को उस तरह ऑन नहीं करते जिस तरह आपको ऑन करना चाहिए. और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे कि जिसको अगर PTI ऑन करती तो कराची ज़्यादा डेवलप हो सकता था. तो नून लीग ने तो उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया है. और जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं वो पीपल्स पार्टी और MQM है. अच्छा, सारे मुल्क में जो जमात इस्लामी के कारकुन हैं वो ज़ाहिर है बहुत पशमुर्दा है, अफसरदा है, जो कराची में आपके इलेक्शन के साथ हुआ. उन लोगों की हौसला अफजाई के लिए या उन लोगों को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो इस वक्त इस्लामाबाद आया हूँ, 2 दिन से यहाँ पर मौजूद हूँ. मैं सिर्फ परेशान जमात इस्लामी के कारकुनों को नहीं देख रहा हूँ, मैं परेशान और अफसरदा देख रहा हूँ पूरे पाकिस्तान को, कि उन्हें पूरे पाकिस्तान की निगाहें कराची पर थीं. वो वैसे भी मिनी पाकिस्तान है. और जिस तरह से लोग मेरे पास आकर मुझसे बात कर रहे हैं, तो मुझे अल्लाह ताला का मैं शुक्र भी अदा करता हूँ कि किस तरह से अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत लोगों के दिलों में डाली है. मैं ये चाहता हूँ और हमारी पार्टी ये चाहती है, हमारे अमीर जमात ने कॉल दी, पूरे मुल्क को हमारी पुष्ट पर खड़ा किया. हम ये चाहते हैं कि ये अफसरदगी मायूसी में न बदले, बल्कि ये एक नई उम्मीद लेकर आए, ये अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो जाए. और अल्लाह का शुक्र है कि अब ये अपॉर्चुनिटी में तब्दील होती जा रही है. हम मायूस होकर घर नहीं बैठेंगे, हम मुकाबला करेंगे, हम मुज़ाहमत करेंगे पुरअमन. हम कोई गलत मीन इस्तेमाल नहीं करेंगे. हम अवामी जद्दोजहद करेंगे, अदालती जद्दोजहद करेंगे. और पीपल्स पार्टी को भी ये भारी पड़ेगा, ये ताक़ुब करेगा मेयर का इलेक्शन, उनका चैप्टर क्लोज़ होने में ये मेयर का इलेक्शन कलीदी किरदार अदा करेगा इंशाअल्लाह.